السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 19 ہے۔ پہلے 18 لیکچر ہو چکے ہیں۔ جن ہومیو ڈاکٹر صاحبان یا ہومیو اسٹوڈنٹس نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے پہلے جائیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور وہاں پہ جا کر ہمارے وہ پہلے جو لیکچر ہیں وہ لازمی سن لیں۔ میں نے لیکچر نمبر 18 میں یہ بات کی تھی کہ ہم ڈاکٹر پرافل وجے اکار کی جو تھیوری ہے حاد امراض کے حوالہ سے اس کو لازمی پڑھیں گے، کیونکہ جتنے بھی حاد امراض ہیں یعنی ایسے امراض، ایسی کوئی بھی بیماری جو اچانک آتی ہے، جیسے آج کل نزلہ زکام، کھانسی، بخار، گلا خراب ہونا اور پیچش وغیرہ یا ٹائیفائڈ، تو اس میں ہم اس تھیوری کو لازمی استعمال کر سکتے ہیں اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ اور اس کی جو میڈیسن کی سلیکشن ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے ہوتی ہے۔ ریپرٹری جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم کریں گے، لیکن وہ کریں گے مزمن امراض میں، کرونک امراض میں۔ تو دیکھتے ہیں جی کیسے ڈاکٹر پرافل وجے اکار نے اس تھیوری کو پیش کیا۔ دیکھیں یہ جو ٹیبل ہے یہ آپ کو لگنے میں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، یعنی دیکھنے میں تھوڑا سا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن ہے نہیں۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے، بس غور کرنی ہے، تھوڑی سی غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا بڑی ہی آسانی کے ساتھ۔ تو ڈاکٹر پرافل وجے اکار نے کہا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلے گا تو آپ جو ہے بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنے کیس کور کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کارکردگی ہوتی ہے، یعنی میں چلتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں حیات ہوں، میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں حیات ہوں، زندہ ہوں۔ لیکن اگر میں ہلوں گا نہیں، چلوں گا نہیں، یا میں بولوں گا نہیں، یا میں کام کوئی کروں گا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میں حیات نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی افراد کی کارکردگی جو ہوتی ہے، یعنی ایک بندہ صحت کی حالت میں اچھا کام کرتا ہے، جب اس کی صحت ڈاؤن ہوتی ہے تو وہ کارکردگی جو ہے اس کی خود بخود ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو اب دو قسمیں ہیں کہ صحت کی حالت میں اس کی جو کارکردگی ہے کیا وہ سیم رہتی ہے یا بڑھتی ہے، یعنی بیماری کی حالت میں اس کی جو کارکردگی ہے وہ کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، ایک مریض آیا، اس نے بتایا جی مجھے نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، یعنی ایسا مسئلہ ہو جو ابھی ابھی آیا ہے اچانک۔ تو آپ نے اس کی تھوڑی سی کنڈیشن یہ دیکھنی ہے کہ اگر اسے بخار ہے تو بخار کی حالت میں کیا وہ سستی تو نہیں محسوس کر رہا، اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کیسی ہے۔ اگر تو ایکٹیویٹی بڑھ جائے، کارکردگی جو ہے، ایکٹیویٹی جو ہے یہ بڑھ جائے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں دو قسمیں آتی ہیں۔ اگر کارکردگی بڑی ہے تو یا تو وہ ذہنی طور پر بے چین ہوگا یا وہ جسمانی طور پر جو ہے بے چین ہوگا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ایسے چلے گا، ایسے چلے گا، تو ادھر ادھر ٹہلنا، چلنا، یہ بتاتا ہے کہ اسے جسمانی بے چینی ہے۔ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ مسئلہ تھوڑا سا ہے لیکن ذہنی طور پر وہ بہت زیادہ بے چین ہے، پریشان ہے، بیماری کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے، تو وہ کہاں پہ آ جائے گا، یہاں پہ آ جائے گا، ذہنی بے چینی، ایکٹیویٹی ذہنی بے چینی اس کی بڑھ گئی ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جسے فیور ہے، فیور کے دوران اسے سستی ہو چکی ہے، بہت زیادہ کمزوری، تو ایکٹیویٹی آ جائے گا یہاں پہ، ڈیکریز میں آ جائے گا، کمی کا ہونا، سستی کا ہونا، ویکنس ہونا، یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ بتاتی ہے کہ اسے سستی ہے، کاہلی ہے، وہ آئے گا یہاں پہ۔ اب ایک افراد ہے جو نہ تو اس کی کارکردگی بڑی ہے، یعنی اسے ذہنی بے چینی بھی نہیں ہے، جسمانی بے چینی بھی نہیں ہے، اسے سستی بھی نہیں ہے، تو اب وہ آ جائے گا اس والے جو پارٹ ہے، جو اس والا کھانا ہے یہاں پہ آ جائے گا۔ اب اس والے پارٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں
ना तो बंदे को सुस्ती होती है, ना ही उसे ज़हनी बेचैनी होती है, ना ही जिस्मानी बेचैनी होती है। अब हमने ऐसी ही मेडिसिन देनी है जिसमें ना सुस्ती हो, ना ज़हनी बेचैनी हो, ना जिस्मानी बेचैनी हो। अगर ये वाली भी नहीं हो, आप देखते हैं कि आपने कोई सवाल पूछा पेशेंट से कि आपको ये मसला है, वो आगे से गुस्सा करे, या घर वाले आके बताएं कि डॉक्टर साहब जब से ये बीमार हुआ है, कल से परसों से ये गुस्सा ही गुस्सा करता है। यानी कोई बंदा इससे सवाल करता है कि भाई क्या हुआ है, आगे से ये क्या करता है, गुस्सा करता है, तो ये आ जाएगा इस वाले खाने में, इस वाले पार्ट में आ जाएगा। अब अगर कारकर्दगी आपने देख ली कि इसकी एक्टिविटी जो है वो बड़ी है या कम हुई है, या उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, या उसमें गुस्सा आ गया है, तो उसके बाद जो है सबसे अहम काम होता है इस थ्योरी के मुताबिक कि आपने सुस्ती अगर देखी है पेशेंट के अंदर, तो उसके बाद आपने देखना है कि उसका मजाज कैसा है। मजाज यानी उसे सर्दी लगती है या गर्मी लगती है, उसका मजाज सर्द है या गर्म है। जब आप गर्मी या सर्दी में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने आखिरी जो है ये पूछना है कि आपको प्यास लगती है या नहीं, आपकी प्यास कैसी है। अगर उसे प्यास लगती हो, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फीवर के दौरान बंदे को प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, बाज़ दफ़ा बंदे को प्यास लगती नहीं, तो आपने ये देखना है कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है, उसके साथ कमज़ोरी है, कमज़ोरी के साथ उसे गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, गर्मी के साथ उसे प्यास नहीं लगती या प्यास लगती है, तो अगर प्यास लगती हो तो आपकी ये वाली जो मेडिसिन होंगी, आपने इनमें से एक मेडिसिन सेलेक्ट करके वो देनी है। अगर उसे प्यास नहीं लगती, फीवर के दौरान, सुस्ती के दौरान गर्मी भी लगती है लेकिन प्यास नहीं लगती, तो आपकी ये सारी मेडिसिन ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल होगी। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को फीवर हो, बुखार हो, बुखार के दौरान उसे जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, जिस्मानी तौर पर वो कभी इधर टहलता है, कभी इधर टहलता है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे एक्टिविटी इंक्रीज में आ जाएंगे। इसके बाद आप आएंगे जिस्मानी बेचैनी में। जिस्मानी बेचैनी के बाद आप देखेंगे कि इसका जो मजाज है वो सर्द है या गर्म है। अगर पेशेंट को फीवर के दौरान जिस्मानी बेचैनी बढ़ जाए, उसके साथ उसे सर्दी लगती हो, सर्दी के साथ उसे प्यास ना हो, तो आपकी मेडिसिन ये वाली होंगी। अगर उसे प्यास हो, प्यास लगती हो, तो आपकी मेडिसिन ये वाली हो, तो आपकी मेडिसिन ये वाली होंगी। इसी तरह अगर किसी पेशेंट को फीवर, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या पेचिश के दौरान जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी बेचैनी बढ़ जाए, ज़हनी बेचैनी बढ़ गई है, उसके साथ उसे सर्दी लगती है, सर्दी के साथ उसे प्यास लगती है, तो आपकी मेडिसिन ये आ जाएंगी। यानी उनकी जो थ्योरी है वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आपने एक्टिविटी देखनी है, कारकर्दगी जो होती है, काम करने की जो सलाहियत होती है वो देखनी है कि जिस्म के अंदर सलाहियत कम हुई है, बढ़ गई है, या फिर नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं आई। जब आप ये चारों में से यानी इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज एंड एंग्री, यानी गुस्सा करना सवाल करने पर, जब आप इन चारों में से एक सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने देखना है कि उसका मिजाज कैसा है। जब आप मिजाज यानी गर्मी या सर्दी, उसका मिजाज गर्म है या सर्द है, जब आपने ये सिलेक्ट कर लिया कि उसका मिजाज गर्म है या ठंडा है, आखिरी आपने ये देखना है कि पेशेंट के अंदर प्यास कैसी है, प्यास कम है या ज़्यादा है। यानी जो इन्फ्लुएंजा हुआ है या बुखार या खांसी या पेचिश, अगर इस दौरान उसे पेचिश के दौरान प्यास ज़्यादा लगती है और साथ ठंड लगती है, साथ वो ज़हनी तौर पर बेचैन है, तो उसकी मेडिसिन कैसी है। जब आप इंशाल्लाह इस थ्योरी को थोड़ा सा गौर से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके जो हाद अमराज होंगे वो बहुत ही तेज़ी के साथ कवर होंगे। आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।